موت کی آغوش میں جب چھپ کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب چھپ کے سو جاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب یار، بہت بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، بہت خوبصورت پڑھا، اور کیا اشعار ہیں اس کے دل میں لگتے ہیں، اور بہت بہت حسین، بہت خوبصورت۔ بے شک ماں کی یہی عظمتیں ہیں۔ سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں، پستول وغیرہ پہ زکوٰۃ دینا ہوگی؟ نور نے فیصل آباد سے سوال کیا۔ بھائی ایک سوال، اگر ان کا کاروبار ہے، پستول کا کاروبار ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کاروبار نہیں ہے ان کا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ پہلی چیز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلحہ رکھنا، اسلحے کو بیچنا، اسلحے کو خریدنا حرام ہے۔ یہ اسلحہ جو ہے ایمونیشن، یا جہاں پر ایسا ہو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ حفاظت کے لیے، یہ آپ لوگ بتائیں۔ آپ میری طرف اگر توجہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، کہ ہمارا جو شہر پیچھے ہوا، یہ فلسفہ دیا گیا کہ اسلحہ جمع کرو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور اسی اسلحے نے ہمارے شہر کو بہت پیچھے کر دیا۔ اور جس شہر میں، لاہور میں، لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے گئے، وہ شہر آگے بڑھ گیا۔ تو یہ اسلحہ یعنی اسلحہ بربادی ہے، اسلحہ تباہی ہے۔ اسلحے کو رکھنا، اسلحے خاص صورتوں میں جہاں جان دیکھیے، پہلی تو ایک بات میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ یہ کوئی پولیٹیکل شو نہیں ہے، اس لیے یہاں ہم پولیٹکس کی بات نہ کریں۔ پہلی بات میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، پولیٹکس کی بات نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، میرا تعلق خود کراچی سے، لاہور میں بھی میں رہا ہوں، لاہور بھی میرا شہر ہے، اور علمی ادبی لحاظ سے کراچی پاکستان کا بہترین شہر ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہیں میں پلا بڑا ہوں، یہیں رہا ہوں، میں کالج بھی گیا ہوں۔ دور مشکل بھی آئے ہیں، لیکن اس دور میں بھی اس شہر میں تدریس بھی ہوئی ہے، تعلیم بھی ہوئی ہے، پی ایچ ڈیز بھی پیدا ہوئے ہیں، انجینئرز بھی پیدا ہوئے ہیں، سائنٹسٹ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ میں خود ایک سائنٹسٹ ہوں، اسی شہر سے میرا تعلق ہے، اور میں بھی اسی دور میں رہا ہوں۔ تو لیکن سوال ان کا یہ تھا کہ کیا پستول پہ زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ یہاں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، جس طرح حضرت نے کہا، حضرت کا اپنا نقطۂ نظر ہے، مگر ہمارے یہاں عند الاحناف ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ اسلحہ بیچنے پہ کوئی حرام کا معاملہ ہے، نہ خریدنے پہ حرام کا ہے، نہ رکھنے پہ کوئی حرام کا معاملہ ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تھا تو آپ کی جو حجر مبارک میں 9 تلواریں رکھی ہوئی تھیں، زیور کا معاملہ تھا۔ نہیں، میں یہاں تھوڑی سی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پستول جو شوقیہ رکھا ہوا ہے،
रखते हैं ना बाज लोग। जी जी, मुझे अभी किसी ने बताया सोने का भी पिस्तौल बना के रखते हैं शौक में लोग, हीरे का भी बना के रखा। बना। तो अगर ऐसी बात है तो उस सोने की मालियत पर ज़कात होगी। ठीक है ठीक है ठीक, लेकिन ये मेरे ख्याल में सोने के पिस्तौल का मामला नहीं था, ये तो दूसरा। आम पिस्तौल पे ज़कात। अच्छा ये जी, दर्रे वाली है। अच्छा, मेरी उम्र 32 साल हो चुकी है। मेरी वालदा मेरी शादी नहीं करती और ऐसे ऐसे मौक़े आए हैं कि जब मुझे भी लड़कियां दिखवाई गईं और मुझे पसंद आईं, लेकिन वो मेरी शादी नहीं करती। उन्हें हर लड़की में कोई ना कोई बुराई नज़र आती है। मुझे क्या करना चाहिए? इन दिनों एक लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं और हम छुप के बातें भी करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मेरी वालदा मेरी शादी करेंगी। ये एक बड़ा अलमिया ज़माने के अंदर जब तक हमारे यहाँ, अच्छा, ये फैज़ान ने पूछा है लाहौर से। देखिए सबसे बड़ा अलमिया ये है, जैसे ही बालिग हो जाए, जो इस्लाम का मिजाज है, बच्चे और बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए। अगर वो कोई गुनाह करते हैं तो ये सारा गुनाह का वबाल उनके माँ बाप पर आएगा। हमारे ये होता है कि बच्चा जब तक खड़ा ना हो जाए, और 30 साल के बाद भी खड़ा नहीं होता, मज़े की बात है, 35 साल के बाद ही, 40 साल के बाद वो खड़ा होता तो लोग कहते हैं 10 साल इंतज़ार कर लो, अब तो मैं लिटाई देंगे। एक अजीब सा मामला। हाँ सही बता रहा हूँ मैं भाई, ऐसा अजीब है। 40 साल में उसकी शादी कराएं, 45 साल में मेरे शादी ख्याल में कराएं। ये बात नहीं है, वो इनका जो मामला है वो पोजेशन भाई का मामला ऐसा है। नहीं, सुन लीजिए यहाँ एक मुफ्ती मामला साहब, एक चलता है। इजाज़त दीजिए मुझे। वालदा शेयर नहीं कर पाती है मोहब्बत, और इसकी वजह से वो इकलौते साहबजादे हैं, फैज़ान इकलौते हैं, और वो नहीं चाहती कि कोई लड़की आके उनकी मोहब्बतों को शेयर करे। मेरे ख्याल में ये मामला है। बिल्कुल सही है, लेकिन एक जनरल मामला है। जी सर, देखिए जी सर। मैं एक उर्दू स्पीकिंग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम यहाँ देखते हैं शहर कराची के अंदर कि 30-35 साल के बाद जाके वालिदैन सोचते हैं, ये बहुत जुल्म है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, भाई ऐसा होता है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं। 30 साल कभी मुआशरे हमारी जितनी मेमन कम्युनिटी है, जितनी मेमन कम्युनिटी है, सबके यहाँ शादियाँ इंतहाई जल्दी हो जाती हैं। भाई और मेमन कराची बेशुमार भरे पड़े मेमनों से, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो शादियाँ जल्दी करते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बसा औकात। देखिए इनका मामला जो है, देखिए आप लोग समझ लीजिए मामला, हम अपनी तौजीहात ना दें। मामला ये है कि वालदा, इनकी वालदा ज़ाहिर बहुत मोहतरम है, वालदा मोहब्बत को शेयर नहीं कर सकती, जानबूझ के हर लड़की में नक्स निकाल रही हैं। वो कहते हैं 32 साल बाद मुझे खुद बात शादी कर ले, खुद शादी कर ले। वालदा को इस बात का इख्तियार नहीं है शरीयत के ख़िलाफ़। बच्चा जवान हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बमूजिब वो शादी वाजिब हो गई। अच्छा देखिए ये एक फिर अब देखिए, अब ये बात, अब ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। अगर माशरे फ़ी ज़माना कोई शख्स ये बात कर लेता है तो पहली बात तो ये बग़ैर माँ बाप के अक्सर जगह शादियाँ नहीं होती। अक्सर 99% जगह आपके माँ बाप अगर नहीं है तो शादियाँ हो ही नहीं सकती। हमारा कल्चर आपको जीने नहीं देता। और जिस लड़की को, सुन लीजिए सर, जिस लड़की को लाया जाता है शादी करके, अगर बाद में सुलह सफाई हो जाती है तो उसकी औलाद तक ये चीज़ जाती है कि तुम्हारी जान, तो मतलब उस वक्त क्या किया जाए? उस वक्त ये समझाना, जहाँ ये आप लोगों का काम है समझाना, ये मैं नहीं समझा सकता। फैज़ान की वालदा को मुखातिब करके ये बात कह रहा हूँ कैमरे में देख के कि आप खुदा के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। साहबजादे जवान हो चुके हैं, वो शादी उस नहीं, जवानी गुजर चुकी है। हजरत 18 साल, देखिए अलमिया है, यार फुक़हा कहते हैं निकाह वाजिब नहीं तौक़ान। जब बच्चे पर शादी की उम्र हो जाए और वो तकादा करे, वाजिब फ़र्ज का दर्जा इख्तियार, वैसे निकाह सुन्नत है लेकिन उस लम्हे में फुक़हा कहते हैं वाजिब हो जाता है, तो माफ़ करके वाजिब पर बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते। एक बात कहें कि जब बालिग हो जाए, जब मामला सोचा जाए, 32 साल में ना सोचा जाए। भाई वो कब से तकादा कर रहा है, वही तो नहीं कर रही ना। आपसे वही तो अर्ज़ कर रहा हूं। मैं ये नसीहत कर रहा हूँ, खुदा के लिए तैयार करके बच्चे को शादी कर दें। नहीं, बच्चा तैयार है, माँ तैयार हो जाए, कह रहा हूँ माँ तैयार हो जाए। हाँ। नहीं ये मैं आपको सच बेटा बता जो रहा हूं, भी ऐसे गुनाह वाक़यात करेगा हैं। माँ उसका हिस्सेदार होंगी। मैंने वही तो अर्ज़ किया ना अभी। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो हम फैज़ान की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और मुझे कहना नहीं चाहिए, एक खातून से मेरी मुलाकात हुई एक फ़्लाइट के दौरान। उन्होंने मुझसे अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी बातें शेयर की। उनकी शादी नहीं हुई थी और उम्र 35 साल हो चुकी थी, 34 साल हो चुकी थी। उन्होंने कहा मेरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं अपने भाइयों को और वालदैन को कमा के देती हूँ। भाइयों की शादियाँ हो चुकी थी लेकिन उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। तो ये मेरे ख्याल में खुदगर्जी है, ये खुदगर्जी है और वहाँ पर मोहब्बतों को शेयर नहीं किया जा रहा। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, दोनों चीज़ें गलत हैं। अच्छा जी, फराज कराची से कहते हैं कि क्या
परफ्यूम लगाना जायज़ है, और अगर परफ्यूम लगाना जायज़ है तो वो कौन से परफ्यूम्स हैं जिन्हें लगाया जा सकता है, अगर नाम बता दें, क्योंकि मुझे लेने में प्रॉब्लम होती है। कि बेहतर ये तो ईतर लगाया जाए, ठीक है। परफ्यूम्स भी लगाते हैं क्योंकि वो अल्कोहल उड़ जाता है, लगा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। अल्कोहल जिसमें होता है वो उसकी हैयत तब्दील हो जाती नहीं, है। अब तो हो उलमा जाना। ने फतवा दिया है आप परफ्यूम कोई भी जिसे हो इस्तेमाल आप कर करते हैं, सकते स्प्रे हैं। करते हैं, वो खत्म, हैयत तब्दील हो जाती है उसकी, वो अल्कोहल वो अल्कोहल नहीं रहता। नहीं रहता, नहीं रहता, वो कोई सही तहरील हो परफ्यूम। जाती है। हवा में ये तहरीर हो फतवा जाती है उलमा का। जी लगा सकते हैं जब तक कि आपको 100% किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो कि इसमें कोई हराम चीज़ इस्तेमाल हुई है, तब तक लगा सकते हैं। तो परफ्यूम्स वगैरह लगा सकते लगा सकते हैं। ओके जी, तो आप परफ्यूम लगा सकते हैं और बिला खौफ कोई भी परफ्यूम आप ले सकते हैं। बिल्कुल हैं। इत्र लगाए तो बेहतर है। ईतर लगाए हम इत्र इत्र लगाना लगाएं। मसनून ज़्यादा है, बेहतर है, सुन्नत है। मसनून तरीका है। ठीक है। गुलाब का इत्र लगाएं। असद ने कराची से पूछा है, मेरे पास किसी का बैलेंस गलती से आ गया है, उसे कैसे लौटाऊं? देखिए, अगर गलती से अगर मालूम है जिसका किसी का अगर आया है, मालूम है तो उसको वापस करे, अगर नहीं मालूम है सदका कर दे उतना पैसा। नहीं मालूम होगा ना, मालूम होगा तो किसी का बैलेंस गलती से आ गया तो आपको तो पता ही होगा। भाई साहब, अगर जिसका मालूम है आपका बैलेंस नूर रहमानी के पास गया तो नूर रहमानी का फर्ज है आपको वापस करे। नहीं, मैं तो कर दूंगा, लेकिन आप उसको कहें कि वो वापस कर दे, सदका ना करे, जिसका है उसको वापस करे। अच्छा, एक सवाल और है। उमैर ने कराची से पूछा है, जबरन लड़की से निकाह नामे पर दस्तखत कराने से क्या निकाह हो जाता है? लेकिन जब तक इजाब व कबूल, हमने ये पहले भी अर्ज़ किया था, अगर लड़की इजाब कबूल करेगी तो निकाह होगा, अगर वो जबरी मना कर देती है निकाह हो नहीं सकता जब मेरा तक उसकी एक रजामंदी ना हो। सवाल है, ये जो अक्सर फैमिलीज़ में होता है कि बहू हमारी मर्ज़ी की नहीं है और हम इसको पसंद नहीं करते, इस तरह की जो लड़की को तलाक दिलवाई जाती है, जबरन ये हो जाती है ये तलाक, तलाक हो सकती है। और माँ बाप पे क्या? अगर लड़का कह दे मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, सलासा मर्रा, 3 मरतबा कह दे, हो जाएगी। नहीं तो अगर जबरन कोई निकाह के सिग्नेचर करे तो वो हो जाता है निकाह, नहीं होता। जब नहीं तक होगा ना, इजाब व कबूल ना इजाब व हो। कबूल ठीक है, इजाब और कबूल ना हो। ठीक है। जब शायद इजाब का कबूल का जब वक्त आया उसको एहतिजाजन इनकार कर देना चाहिए बच्चे को। अच्छा अच्छा, हमने भी वही अर्ज़ किया ना, ये इजाब बड़ा और कबूल मज़े का का। सवाल है। हम दोस्त बिन बुलाए शादी हॉल्स में जाके खाना खाते हैं, क्या ये सही है? मना है, तुफैली शादी या बिन बुलाए जाना मना किया है, हराम का है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया, पसंद फरमाया। आपने सख्त नापसंद फरमाया, अल्फाज हैं नबी इस्लाम। हदीस में आप पढ़ लें, एक मरतबा इनसे कहूँगा हदीस पढ़ लें तो इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बल्कि एक और बात- काशिफ, आपको ये नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। हाँ जी, बिल्कुल दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा जी, हमारे बॉस बाहर का काम करवाते हैं लेकिन पेट्रोल के पैसे नहीं देते, क्या हम पेट्रोल के पैसे बिल में डाल सकते हैं? नहीं, ये मसला वाज़ेह नहीं है। क्या ये अपनी गाड़ी में जाते हैं? अपनी में ही जाते होंगे। नहीं, अगर अपनी गाड़ी में है तो मालिक से पहले कहना पड़ेगा ये काम आप मुझसे ले रहे हैं, मेरा ये पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, ये देंगे तो मैं जाऊंगा ना मैं नहीं जाऊंगा। अब ये काशान ने कराची से पूछा, बोल दीजिए उनके मालिक से। नहीं, आई एम टेलिंग नहीं, यू, मैं आपका इसका ये है कि अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि ऐड कर देते हैं तो वो नाजायज़ और हराम के करीब तर हो जाता है। ऐसा होता है, ऑफिस ने भेजा, बॉसेस ने भेजा, अपने तमाम कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दी, या ख़ास तौर पे पेट्रोल का ऐड कर दिया, तो उलमा इसको मना फरमाते हैं कि जब तक मालिक के ये जहन मालिक इल्म में के ना हो, इजाज़त के बगैर नहीं हो हाँ सकता। नहीं होगा, वरना ये नाजायज़ और हराम के हराम रहेगा। जी। कामरान ने पिंडी से सवाल किया है कि मेरी बीवी तमाम मेरे रिश्तेदारों में मिलके मेरी ही बातें करती है और मेरी बुराइयां बताती है, गिनवाती है। मैं इस अमल के ज़रिए इंतहाई मुतनफ़िर हो चुका हूं और दिल चाहता है कि इन्हें छोड़ दूं, इनसे अलहदगी इख्तियार कर लूं, मेरे लिए क्या हुक्म है? बीवी को शरान ये पाबंदी लगाई गई है, घर की बात बाहर न बयान करे, ख़ास तौर पर अपने शौहर के हवाले से कोई तबसरा कहीं ना करे। कुरान ने एक लफ्ज़ कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए लिबास है बिल्कुल, और इस औरत तरह- मर्द के लिए लिबास है। लिबास छुपाता है, लिबास तमाम उयूब को पर्दा डाल देता है। तो मर्द और औरत को कहा गया कि वो एक दूसरे के उयूब पर पर्दा डालें। यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना मियाँ बीवी के दरमियान। तो शौहर को उसे कॉन्फिडेंस में लेकर उसे समझाना चाहिए, अपने हिसाब से उसे डाइवर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर शौहर जुल्म ढा रहा है माँ बाप से, इस जुल्म का वाक़या बीवी बच्ची बयान कर सकती है। अगर बिला वो ये कह रहे हैं कि वो जगह जगह बैठती हैं और मेरी ये बुराइयां दुरुस्त नहीं है, सिर्फ अपने माँ बाप से शिकायत कर सकती हैं, ठीक है, जगह जगह नहीं। जगह जगह नहीं। ठीक है, ऑल राइट जी, हम दुआ की तरफ आते हैं। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए।
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو گناہ جان کر کیے اے اللہ ان کو معاف فرما، جو انجانے میں ہوئے پروردگار عالم ان کو معاف فرما. اے اللہ ہر لمحہ ہر آن اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا قلب عطا فرما، تیری بارگاہ میں اٹھنے والے ہاتھ عطا فرما. اے اللہ تیری بارگاہ میں جھکنے والے جبیں عطا فرما. اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ہم سب کو ویسا بنا دے. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ انتہائی مبارک وقت ہے، انتہائی مبارک لمحہ ہے. اے اللہ یہ وہ وقت ہے کہ جب تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اے اللہ جو ہمارے دل میں ہے، جو جائز خواہشات ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. اے اللہ اس محفل میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے. اے اللہ جو تکالیف میں مبتلا ہے ان کی تمام تکالیف کو دور فرما دے، ان کی تمام آزمائش کو دور فرما دے. اے اللہ جن کے والدین عزیز و اقارب تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ ان سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے اے میرے مولا ان کی مشکل کو آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا لے، ہم سب کو شیاطین کے شر سے بچا لے، ہم سب کو جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا لے، ہم سب کو دن اور رات کے فتنوں سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو پریشانی سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو قرض سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو مرض سے بچا لے، ناگہانی آفت سے بچا لے. اے اللہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں جن کی آمین تیری بارگاہ میں قبول ہے. اے اللہ جن کا سجدہ تیری بارگاہ میں قبول ہے، جن کی آمین تیری بارگاہ میں قبول ہے، جن کا رکوع تیری بارگاہ میں قبول ہے، جن کی تلاوت تیری بارگاہ میں قبول ہے. اے اللہ اس بندے کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے. اے اللہ دشمن پاکستان کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ مسلمان عالم کو ایک کر دے، نیک کر دے. اے اللہ جو لوگ دشمن مسلمانوں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے. تمام مسلمان عالم کو ایک کر دے، نیک کر دے. اے اللہ جو ہمارے دل میں ہے مولا وہ تیرے علم میں ہے، تو خوب جانتا ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پروردگار ہم سب کو بن مانگے عطا فرما دے. جو جوان بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے ماں باپ بوڑھے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے التجا کر رہے ہیں، وہ کسی سے نہیں کہتے، تیری دربار میں حاضر ہے. اے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. اے اللہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اپنی رحمت سے، عشرہ رحمت کے صدقے سے ان گھروں کو جوڑ دے. اے اللہ نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ رحمتوں کا مرکز بنا دے. اے اللہ ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہم نہ عاجز بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کرتے ہیں، جس طرح رمضان کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکے. اے اللہ عشرہ رحمت میں اگر تو نے ہم پر رحمت نہ ڈالی اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے. اے اللہ عشرہ رحمت میں ہم سب پر رحمت نازل فرما دے. اے اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما دے. پوری دنیا بھر سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ سب پر اپنا خاص فضل فرما، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ علی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، انہیں صحت کلی عطا فرما دے. شازیہ صاحب کے شوہر بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے بچے بھوک و افلاس کی حالت میں ہیں. میرے مولا کافی خاندان اس طرح ہیں، ہم جانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم جانتے ہیں بدعمل ہیں، ہم جانتے ہیں سیاہکار ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں. ہمارے نامۂ اعمال کو نہ دیکھ اے اللہ، اپنی رحمت کو دے. تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ، تجھے رسول کی رسالت کا واسطہ، تجھے صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، تجھے عمر کی عدالت کا واسطہ، تجھے عثمان کی
کی سخاوت کا واسطہ، تجھے شیر خدا مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، تجھے حسین کے بہتے ہوئے خون کا واسطہ، تجھے معصوم علی اصغر کا واسطہ، تجھے زین العابدین کی عبادت کا واسطہ۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے۔ اے اللہ جن کا کاروبار ہے آسمان سے فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بدسکونیاں ہیں، اپنی رحمت نازل فرما دے، ہمارے گھر میں سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ میاں بیویوں میں محبت نازل فرما دے، جو نفرتیں ان کو نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گڈ ملک کا، روز روز گڈ ملک پیا کرو۔ انہوں نے ہمارے اس افطار کے جو دسترخوان ہے اس میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ فار سپورٹنگ اس ان دس رمضان ٹرانسمیشن۔ روز روز گڈ ملک پیا کرو، اسپرائٹ کا بہت شکریہ، جامع شیریں قرشی کا بہت بہت شکریہ، سبروسو کا بہت شکریہ، فوڈ پانڈا کا بہت بہت شکریہ، ناک آؤٹ کا بہت بہت شکریہ، آل آف دیم تھینک یو ونس اگین۔ سبروسو آپ کا بہت شکریہ ہے، اسپرائٹ کا بہت شکریہ ہے، فوڈ پانڈا کا، ناک آؤٹ کا، قرشی جامع شیریں کا بہت بہت شکریہ، اور گڈ ملک کا بہت شکریہ۔ ان تمام لوگوں کا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ گڈ ملک والوں سے ایک ریکویسٹ ہے میری، ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں آج انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ سب کے لیے سائیکلز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، تو میں اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر ایسا ممکن ہو سکے 3 سے 5 لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں ڈیلی بچے جو ہے وہ افطار کرتے ہیں، تو اگر ایسا پاسبل ہو سکے تو پلیز ڈو دیٹ۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اب سے تھوڑی دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم چلیں گے اذان مغرب کی جانب۔ ابھی آپ فی الحال اشتہار دیکھیے، کچھ دیر بعد اذان مغرب کی جانب ہم چلتے ہیں۔ والفريقين